Praise be to God. We give all glory and honor to our living God. We welcome you all in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Let us begin the evening Bible study with a word of prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this evening time that was granted unto us after adding another day in our life, Lord, and enabling us to go through the morning and afternoon session time in our life. And now here we are in the evening at Thy word, to learn Thy word in Thy presence. Lord, we praise Thee, we honor Thy name. Father, we pray for every word that is preached across in Chennai, Tamil Nadu, India, and abroad. Lord, we pray that Thy name may be glorified through through the word that is being preached to the dear ones. Lord, Father, we pray that we may understand Thy word and observe it, preserve it, obey it, practice it, so that Thy name may be glorified through us. Father, we also pray for Evangelist Silas, who's going to speak to us to Thy strength. Lord, we pray that Thou may speak through him, and may the word reach the hearts of every believer who listens now to Zoom and YouTube Live, and also through when it is over after the meeting also. We pray that Thou may be with the dear brother throughout the message time. And also as he carries the word in his lifetime. Lord, we pray for the singer, Brother Paramanandam, from Yenur Assembly in Chennai. Lord, we pray that Thou may enable him to sing the blessed songs. We commit him also to the throne of grace. Pray for all the participants who are joined and who are going to join. Lord, we pray that Thy name may be magnified to them and exalted through them. Lord, Father, pray that the word may reach their hearts and they may continue to observe it and continue to practice the word, so that Thou would be well pleased with every one of us. Father, now we pray for every other matter. May Thou take control of all the technical situations. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now we have with us today evening Brother Paramanandam from Ennur Christian Assembly in Ennur, near Chennai, and we praise God for him having accepted our invitation and to sing songs to us. Over to Brother Paramanandam from Ennur Assembly in Chennai. Thank you. Uncle, கேக்குதுங்களா? கேக்குது brother. Okay, thank you. முதலாவதாக ஒரு தெலுங்கு பாடலை நாம் பாடுவோம். அதன் பிறகு ஒரு தமிழ் பாடலையும் நாம் பாடுவோம். పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, నిరతంబు నీవే నా స్తోత్రార్హుడా అనే కీర్తన పాడుకుందాం. పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, నిరతంబు నీవే నా స్తోత్రార్హుడా, నిరతంబు నీవే నా స్తోత్రార్హుడా, పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా,
పాపిని నన్ను ప్రేమించినావు, ప్రాణము నాకై అర్పించినావు. పాపిని నన్ను ప్రేమించినావు, ప్రాణము నాకై అర్పించినావు. అందుకే నిన్ను స్తుతింతు ప్రభువా, అందుకే నిన్ను స్తుతింతు ప్రభువా. గైకొనుమయ్యా నా స్తోత్రములను, గైకొనుమయ్యా నా స్తోత్రములను. పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా. నేను చీకటినయ్యా, వెలుగుగా నన్ను చేసితివయ్యా. పూర్వము నేను చీకటినయ్యా, వెలుగుగా నన్ను చేసితివయ్యా. అందుకే నిన్ను స్తుతింతు ప్రభువా, అందుకే నిన్ను స్తుతింతు ప్రభువా. గైకొనుమయ్యా నా స్తోత్రములను, గైకొనుమయ్యా నా స్తోత్రములను. పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా. దూరస్తుడనను ప్రేమించినావు, సమీపస్తునిగా నన్ను చేశావు. దూరస్తుడనను ప్రేమించినావు, సమీపస్తునిగా నన్ను చేశావు. నిరతము నిన్ను స్తోత్రింతు దేవా, నిరతము నిన్ను స్తోత్రింతు దేవా. గైకొనుమయ్యా నా స్తోత్రములను, గైకొనుమయ్యా నా స్తోత్రములను. పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా, పరిశుద్ధుడా నా స్తుతి పాత్రుడా. நாம் தொடர்ந்து 681வது பாடல் தமிழ் பாட்டு புத்தகத்திலிருந்து 681வது பாடலை நாம் பாடுவோம். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன், எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார், என்னை காக்கும் தேவன் உறங்கார். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார். இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வலப்பக்கத்தில் நிழலவரே, வலுவாமல் காப்பவர் அவரே. வலப்பக்கத்தில் நிழலவரே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன்.
மழைகள் பெயர்ந்தீனும் நிலை மாறி புவி அகன்றிடினும் மலைகள் பெயர்ந்தீனும் மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும் ஆறுதல் எனக்கவரே. மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும் ஆறுதல் எனக்கவரே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். ஏத்தீங்கும் என்னை அணுகாமல் அத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். ஏத்தீங்கும் என்னை அணுகாமல் போக்கையும் வரத்தையும் பத்திரமாக காப்பாரே இது முதலாயா. போக்கையும் வரத்தையும் பத்திரமாக காப்பாரே இது முதலாய். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். தேங்க்யூ. தயவுசெய்து மன்னிச்சிடுங்க, என்னுடைய குரல் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கவில்லை. தயவுசெய்து மன்னிச்சிடுங்க. Yes, brother, though your the voice was a little bit it is hoarse, but it was nevertheless melodious and meaningful and blessed in the sight of the Lord. May God use you more in the days to come as a talent he has given you to sing and other gifts also. May God use you more. Thank you, dear brother. God be with you. Now we welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. Today and tomorrow, God willing, we are having with us evangelist Silas Subramani from Saligramam Christian Assembly in Chennai. And brother Silas has already finished from ACA Hosur in Hosur, Asian Christian Academy, the course, and he's a blessed preacher and Bible teacher. May God continue to use him wherever he goes, so that the name of the Lord would be glorified through him. The topic that our dear brother had chosen in the will of the Lord is from Ezekiel, and it is we are the watchmen of the world. So that is an important topic. So let us try to understand what the Lord wants to make us understand through this Bible study. And may we sit in a prayerful heart and try to comprehend the things of God's great wisdom, so that the name of the Lord would be all the more glorified through us. Now, for the blessing of the message and the Bible study, I would like to request Brother Seth from Uttar Pradesh to pray for the blessing of the message. Over to Brother Seth in UP. Thank you, brother. Let's pray. Thank you for the opportunity. அன்புள்ள கர்த்தாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆசீர்வாதமான ஒரு தினத்தை கர்த்தருடைய ஒவ்வொருடைய நாளிலும் நீர் கிருபையாக கூட்டி தந்த உம்முடைய சுத்த கிருபைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு வந்து வசனங்களை நாங்கள் முறைப்படியாக அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் எங்களுடைய ஆத்மாவில் கொடுத்த ஒரு வாஞ்சைக்காக நாங்கள் படிப்பித்து கொடுக்கிற உம்முடைய பிள்ளையை சகோதரர் சைலஸை நாங்கள் உம்முடைய பாதப்படியிலே வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அவரை மறைத்து எங்களுக்கு வேண்டிய வரையும் கர்த்தரை எங்களுக்கு ஒருமனப்பாட்டின் எண்ணத்தை
ஒரு ஆவியை கொடுத்து எங்களை ஒரு மனத்தோடு கட்டி வைக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த மீட்டிங்கை ஒழுங்கு செய்த கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி சகோதரருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் வரும் நாட்களையும் கருத்து தொடர்ந்து வல்லமையாக எடுத்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஜெபத்தை எங்களை Thank you, brother. Message prayer. Now we are going into the Bible study. We take you over to brother evangelist Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai. Thank you, brother. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இன்னும் ஒரு முறை உங்கள் மத்தியிலே வந்து கர்த்தருடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாக கர்த்தர் தந்த இந்த வாய்ப்புக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். வாய்ப்பு தந்த சகோதரருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை. தேவன் ஊழியத்தில் நாம் காவற்காரராக வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தை இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே சொல்லும்படியாக ஆசைப்படுகிறேன். தேவனாகிய கர்த்தர் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை அங்கே குறிப்பிடும் பொழுது அல்லது அழைக்கும் பொழுது இவ்விதமாக அழைக்கிறார். நான் உன்னை இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்கு காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறேன் அல்லது வைக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் அங்கே அழைக்கக்கூடிய செய்தியை நாம் வேத வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். பாருங்கள், எசேக்கியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே, மனுபுத்திரனே, உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவலாளனாக வைத்தேன். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னை நான் இஸ்ரவேல் வம்சத்திற்கு காவலாளனாக வைத்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். இந்த வசனம் எசேக்கியேலுக்கு மட்டுமல்ல, ஏற்பாட்டு உலகத்திலே ஒரு காவற்காரராக காவலாளனாக நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்பது உண்மையான ஒரு சத்தியம். இந்த பகுதிக்குள்ளாக செல்வதற்கு முன்பதாக இந்த சூழ்நிலையிலே தேவன் தன்னுடைய தாசனை ஊழியத்திற்கென்று தன்னுடைய பணியை செய்யும்படியாக ஒரு மிகப்பெரிய டாஸ்க், ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கத்திற்காக, லக்குக்காக எந்த சூழ்நிலையிலே அழைத்தார் என்பதை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டும்படியாக விரும்புகிறேன். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது மேஜர் ப்ராஃபிட் என்று சொல்வார்கள். பெரிய தீர்க்கதரிசிகளினுடைய புத்தகங்களில் ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது. இது எந்த சமயத்தில் எழுதப்பட்டது என்றால், நாம் அங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் படிக்கும் பொழுது அவன் சிறையிருப்பின் சமயத்திலே, சிறையிருப்பிற்குள்ளாக இருந்த அந்த சமயத்திலே எழுதப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசன புத்தகமாக இருக்கிறது. எப்படி ஏசாயா, எரேமியா, எசேக்கியேல், இந்த தானியேல் போன்ற தீர்க்கதரிசன புஸ்தகங்கள் சிறையிருப்பின் பொழுது அங்கே எழுதப்பட்ட புத்தகமாக இது இருக்கிறது. இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி, எரேமியா, தானியேல் போன்றவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே, சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர் தான் இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி பாபிலோனுக்கு சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை இங்கே நாம் இந்த முதல் அதிகாரத்திலேயே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். அதை நாம் பார்க்கும் பொழுது 597 பிசி, அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் 597 அந்த சமயத்திலே பாபிலோன் அரசன் முதலாவதாக அங்கே இஸ்ரவேல் அங்கே யூதாவுக்கு வந்து அங்கே யூத ஜனங்களை முதல் சிறையிருப்பு என்று சொல்லுவார்கள். அந்த சமயத்திலே 10,000 யூத ஜனங்களை அங்கே சிறைகளாக பிடித்து கொண்டு சென்றான். அந்த சமயத்திலே தான் தானியேல் தீர்க்கதரிசியும் அங்கே சிறை கைதியாக பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்டார். அந்த சமயத்திலே தான் இங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியும் குடும்பமாக தன் மனைவியோடு சேர்த்து குடும்பமாக பாபிலோனுக்கு அங்கே சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை நாம் வேத புத்தகத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது அறிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணமாக அதே எசேக்கியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, எசேக்கியேல் 3:15, கேபார் நதியண்டையிலே லாப்பீபிலே தாபரித்திருக்கிற சிறைப்பட்டவர்களிடத்திற்கு நான் வந்து அவர்கள் தாபரிக்கிற ஸ்தலத்திலே தாபரித்து 7 நாள் அவர்கள் நடுவில் பிரமித்தவனாய் தங்கினேன் என்று சொல்லி இங்கே நாம் படிக்கிறோம். அதே போல 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலும் அங்க நாம் படிக்க முடியும், நான் கேபார் நதியண்டையிலே சிறைப்பட்டவர்கள் நடுவில் இருக்கும் பொழுது என்ற வார்த்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது எங்க இருக்கிறது? பாபிலோனிலே. அங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி அங்கே சிறையாக அங்கே பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டு அங்கே வைக்கப்பட்டார். ஆனால் அந்த இடத்திலே அவர்கள் சுதந்திரமாக தான் இருந்தார்கள். அவர்கள் அங்கே வீடுகளை அதாவது குடியிருக்கும்படியான ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த இடத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான் பாபிலோனிலே அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். 2 நாள் அவர்கள் நடுவில் பிரமித்தவனாய் தங்கினேன் என்று சொல்லி இங்கே நாம் படிக்கிறோம். அதே போல 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலும் அங்க நாம் படிக்கும் முடியும், நான் கேபார் நதியண்டையிலே சிறைப்பட்டவர்கள் நடுவில் இருக்கும் பொழுது என்ற வார்த்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது எங்க இருக்கிறது? பாபிலோனிலே. அங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி அங்கே சிறையாக அங்கே பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டு அங்கே வைக்கப்பட்டார். ஆனால் அந்த இடத்திலே அவர்கள்
அது மட்டுமல்ல, இந்த எசேக்கியேலை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இவன் தீர்க்கதரிசி மட்டுமல்ல, இவன் ஒரு ஆசாரியனாகவும் ஆசாரிய வகுப்பிலே வந்த ஒரு மனிதனாகவும் இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி காணப்படுகிறார். அவர் இந்த சிறையிருப்பின் காலத்திலே தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு அங்கே தேசத்திலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்டு அங்கே தேவாலயத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டவராக மிக மோசமான சூழ்நிலையிலே அங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி இங்கே பாபிலோனிலே சிறையாக அங்கே கொண்டு வரப்படுகிறார். இது ஒரு புறம் இருக்கும் பொழுது, ஒரு புறம் அவர் தன்னுடைய தேசத்திலிருந்து அடிமையாக இங்கே கொண்டு வரப்பட்டார். ஆனால் இன்னொரு புறத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு இன்னும் சில கஷ்டங்கள் இந்த இடத்திலே காணப்பட்டது. என்ன கஷ்டம் என்றால், ஆண்டவருடைய வார்த்தை இவ்விதமாக வருகிறது. அதே எசேக்கியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே, அவர் என்னை நோக்கி, மனுபுத்திரனே, எனக்கு விரோதமாய் எழும்பின கலகக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன். முதலாவது பார்க்கும் பொழுது எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டு வீட்டை இழந்து, தன்னுடைய தேசத்தை இழந்து, தேவாலயத்தை இழந்து அங்கே அடிமையாக அங்கே பாபிலோனில இருக்கிறார். இது ஒரு கஷ்டம், மிக மோசமான சூழ்நிலை. இன்னொரு பெரிய கஷ்டம் என்னவென்றால், அவனுடைய சொந்த ஜனங்கள், அவனுடைய தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த அளவிற்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை சந்தித்திருந்தும் அவர்கள் எந்த விதத்திலே இருந்தார்கள் என்றால், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தார்கள் என்றால், மனம் திரும்பாத ஜனங்களாக, அங்கே தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக அந்த இடத்திலே காணப்பட்டார்கள். இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கும் மிகுந்த துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் பாடுகளையும் கொடுக்கக்கூடிய ஜனங்களாக தான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருந்தார்கள். அங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே, எனக்கு துரோகம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி. அதே 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது, அவர்கள் கடின முகமும் முரட்டாட்டு இருதயம் உள்ள புத்திரர். இரண்டாவதாக இங்க பார்க்கிறோம், அவர்கள் யார்? கடினம் உள்ளவர்கள், முரட்டாட்டு இருதயம் உள்ளவர்கள். அடுத்ததாக 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே மேலும் அந்த வீட்டாரை குறித்து அல்லது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் கலக வீட்டார். 6ஆம் வசனத்திலே, மனுபுத்திரனே, நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம், அவர்கள் வார்த்தைகளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம், நெரிஞ்சல்களுக்குள்ளும் முள்ளுகளுக்குள்ளும் நீ தங்கி இருந்தாலும், நீ தேள்களுக்குள் வாசம் பண்ணினாலும் நீ அவர்கள் வார்த்தைக்கு பயப்படாமல். அடுத்ததாக இங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி எப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியில இருக்கிறார் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. நெரிஞ்சல்கள், முள்ளுகள், தேள்கள், இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே தான் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி காணப்பட்டார். அது மட்டுமல்ல, அதே 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, அங்கே அவர்கள் கடின நெற்றியுடைய மனிதர்கள் என்று சொல்லி, கலக வீட்டார் என்று சொல்லி அங்கே தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. இவ்விதமாக இவர்களை குறித்து நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஒன்று, அவர் தன் தேசத்தை விட்டு அங்கே அந்நிய தேசத்திலே இருப்பது மிகுந்த கஷ்டத்தை அவர் உண்டாக்கினது. இரண்டாவது, அவருடைய சொந்த ஜனங்களே, அவர் எங்கே தங்கி இருந்தாரோ அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அவருக்கு மிகுந்த பாரம் உள்ளவர்களாக, அவருக்கு மிகுந்த நெரிஞ்சல்களும் முள்ளுகளும் தேள்களும் உடையவராக இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணப்பட்டார்கள். பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே தான் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி காணப்பட்டார். அவனுடைய சூழ்நிலையை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள், எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலை. ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது தெரியுமா? அதை தான் இங்கே வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். நாம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படித்தோம். இப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியில இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வந்தது என்று சொல்லி நாம் அங்கே படிக்கிறோம் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே, இந்த சிறையிருப்பின் மத்தியிலே இருக்கும் பொழுதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வந்தது. என்ன வார்த்தை வந்தது என்றால், எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி அல்லது மனுபுத்திரனே, நீ இந்த ஜனங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல, அல்லது இந்த ஜனங்களுக்கு நீ என்னுடைய வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். இந்த ஜனங்களுக்கு நீ என்னுடைய வாயிலிருந்து பெற்று இந்த ஜனங்களை நீ எச்சரிக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். இந்த ஜனங்களுக்கு வரவிருக்கக்கூடிய ஆபத்தை நீ அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி யாருக்கு சொல்லுகிறார் தெரியுமா? ஏதோ பாபிலோன் ஜனங்களுக்கு சொல்லும்படியாக சொல்லவில்லை.
இங்கே நெரிஞ்சல்களும் முள்ளுகளும் இவனுக்கு மிகுந்த உபத்திரவத்தையும் இவனை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜனங்களிடத்திலே தேவன் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறதை பார்க்க. இதே போலதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இதே ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசிக்கும் இருந்தது. எப்படிப்பட்ட நிலைமை பாருங்கள். அங்கே நீங்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். வானங்களை கேளுங்கள், பூமியே செவிகொடு, கர்த்தர் பேசுகிறார். நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன், அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினார்கள். எசேக்கியேலுடைய தீர்க்க தரிசன காலத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவனும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இருந்தது போலவே சூழ்நிலையை தான் சந்தித்தார். அங்கே தேவனுக்கு விரோதமான கலகம் பண்ணக்கூடிய கூட்டத்தார். அது மட்டுமல்ல, 3ஆம் வசனத்திலே அங்கே மாடு தன் எஜமானனையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியையும் அறியும், இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது. அங்கே உணர்வற்ற, அங்கே அறிவில்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு ஜனங்கள். அது மட்டுமல்ல, அங்கே வியாதி, அது மட்டுமல்ல சுகமில்லாத நிலைமை என்று சொல்லி வரிசையாக பட்டியல் அங்கே நீண்டு கொண்டே செல்லுகிறது. இங்கு ஏசாயாவுக்கு விரோதமாக அங்கே கலகம் பண்ணக்கூடிய கூட்டத்தார். அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே ஏசாயா காணப்படுகிறார். ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை வந்து சொல்லுகிறது, நீ அவர்களிடத்திலே என்னுடைய செய்தியை கொண்டு போக வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை வருகிறது. உன்னை அவர்களுக்கு நடுவே நான் தீர்க்கதரிசியாக அனுப்புகிறேன், அவருடைய நடுவிலே சென்று என்னுடைய செய்தியை நீ கூற வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே வருகிறதை பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இந்த பகுதியிலிருந்து நாம் என்ன அறிந்து கொள்ளுகிறோம்? ஒருவேளை இதே போன்ற சூழ்நிலையிலே தான் நாமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, இன்றைய ஊழியத்தின் நிலைமையை நாம் பார்க்கும் பொழுது, நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள், நம்முடைய இந்திய தேசத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, இந்த எசேக்கியேல் ஏசாயாவினுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த ஜனங்களைப் போல முரட்டாட்டம் உள்ள தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஜனங்கள் மத்தியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? சுவிசேஷத்திற்கு எங்கும் எதிர்ப்பு நிறைந்த ஒரு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். வட தேசங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது சுவிசேஷத்தை தைரியத்தோடு அறிவிக்க முடியாத நிலைமை, அது இப்பொழுதும் நம்முடைய சவுத் இந்தியாவில கூட அப்படிப்பட்ட நிலைமை வந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அங்கே தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமாக எழும்பக்கூடிய அநேக கூட்டங்கள் நம்மை சுற்றி காணப்படுகிறது. இந்த ஏசாயாவினுடைய சூழ்நிலையை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த எசேக்கியேலுடைய அந்த தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தின் நிலைமையை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், I am sending among you, among them. அவர்கள் மத்தியிலே நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா? அப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் எசேக்கியேலை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் அவர்கள் மத்தியிலே உன்னை அனுப்புகிறேன். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கும் தேவன் நம்மை அங்கே அனுப்புகிறார். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட நபர்களின் மத்தியில வாழ்ந்தாலும், பிரியமானவர்களே, நாம் அறிவிக்க வேண்டிய செய்தி ஒன்று இருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? ரட்சிப்பின் செய்தி. யாருக்கு அறிவிக்க போகிறோம்? யாருக்கு அறிவிக்க போகிறோம்? விசுவாசிகளுக்கே அல்ல பிரியமானவர்களே. முரட்டாட்டம் உள்ள, தேவனுக்கு விரோதமாக, நமக்கு விரோதமாக செயல்படக்கூடிய அவர்களுக்குள்ளாக தேவன் நம்மை அங்கே அனுப்புகிறார் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். பிரியமானவர்களே, எல்லா அனுப்புதலுக்கும் முன்பதாக தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, யுவர் மிஷன் கம்ஸ் ஆஃப்டர் விஷன். உங்களுடைய ஊழியம் தரிசனத்திற்கு பிறகு என்ன செய்கிறது? வருகிறது என்பதை தான் இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து அல்லது அவனுடைய ஊழியத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ளுகிறோம். இங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை பார்த்து ஆண்டவர், நீ போ, இந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே போ என்று சொல்லி வெறுமையாக அனுப்பிவிடவில்லை. இவனை அனுப்புவதற்கு முன்பதாக தேவன் எசேக்கியேலுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார். ஏனென்றால் அவன் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மிக மோசமான சூழ்நிலை. அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பக்கூடிய கூட்டம் அதிகம். அவன் பயத்தோடு அந்த இடத்துல இருக்கிறான். அதுவும் அந்நிய தேசத்துல இருக்கிறான். அவனுடைய சொந்த ஜனங்களே அவனுக்கு விரோதமான சூழ்நிலையை அங்கே கட்டுப்பாடு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். இவனை எப்படியாவது அழித்து விட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எசேக்கியேலுக்கு
தேவன் தம்முடைய தரிசனத்தை கொடுத்து ஊழியத்திற்கு என்ன செய்கிறார் என்றால் அங்கே அனுப்புகிறார் அல்லது அழைக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இந்த வேளையிலும் அதே போலதான் தேவன் நம்மையும் அழைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஆண்டவர் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைக்கும் தமது தரிசனத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். என்ன தரிசனம்? அதைதான் இந்த முதல் பகுதியிலே நாம் படிக்கிறோம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் படிக்கும் பொழுது தேவனுடைய தரிசனம் அந்த இடத்திலே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வருகிறது. பிரியமானவர்களே, சூழ்நிலைகள் எவ்விதமாக இருந்தாலும், எவ்வளவு கஷ்டமான நிலைமையிலே நம்முடைய வாழ்க்கை கடந்து சென்றாலும், கடினமுள்ள மனிதர்கள் மத்தியிலே இருந்தாலும், தேவனுடைய தரிசனத்தை எதுவும் என்ன செய்ய முடியாது தெரியுமா? தடுக்க முடியாது. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தரிசனத்தை யாரும் எந்த அரசாங்கத்தாலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அங்கே தடுக்க முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன தரிசனம் என்றால், இந்த எசேக்கியேல் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 5ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். 4:5. இதோ வடக்கே இருந்து புசல் காற்று பெரிய மேகமும் அதோடு கலந்த அக்னியும் வரக்கண்டேன். அதை சுற்றிலும் பிரகாசமும் அதன் நடுவில் அக்னிக்குள் இருந்து விளங்கிய சொகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது. அதன் நடுவில் இருந்து 4 ஜீவன்கள் தோன்றின. அவைகளின் சாயல் மனுஷ சாயலாய் இருந்தது. ஆண்டவர் இங்கே ஒரு தரிசனத்தை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி கொடுக்கிறார். அங்கே ஒரு பிரகாசம் உள்ள ஒரு தரிசனம், அதிலிருந்து 4 ஜீவன்கள் அங்கே வெளிப்பட்டன என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம். அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் முழுவதும் படிக்கும் பொழுது அந்த தரிசனத்தினுடைய விளக்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது 4 முகங்கள், 4 செட்டைகள், 7லிருந்து 28 வரையில வசனங்கள் அதை விளக்குகிறது. இது எதை காட்டுகிறது என்றால், the glorious of his vision, அதாவது மகிமை நிறைந்த தேவன் இந்த இடத்திலே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். இங்கே எசேக்கியேல் தன்னுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள், நான் எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன், நான் எப்படி இந்த மனிதர்கள் மத்தியிலே வாழ முடியும், எப்படி நான் தேவனுடைய வசனத்தை சொல்ல முடியும் என்கின்ற அந்த இக்கட்டான கடினமான சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், லுக் எபோ என்று சொல்லுகிறார், மேலே பார் என்று சொல்லுகிறார், என்னை பார் என்று சொல்லுகிறார், நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்பதை நீ பார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் எங்கே இருக்கிறார் என்பதை 28வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். பாருங்கள், 28வது வசனம், எசேக்கியேல் 1:28. மழை பெய்யும் நாளில் மேகத்தில் வானவில் எப்படி காணப்படுகிறதோ அப்படியே சுற்றிலும் உள்ள அந்த பிரகாசம் காணப்பட்டது. இதுவே கர்த்தருடைய மகிமையின் சாயலுக்குரிய தரிசனமாயிருந்தது. அதை நான் கண்ட பொழுது முகங்குப்புற விழுந்தேன். அப்பொழுது பேசுகிறவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். பிரியமானவர்களே, அங்கே கர்த்தருடைய மகிமையின் சாயலுக்குரிய தரிசனம். தேவன் தன்னுடைய மகிமையை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு அங்கே கொடுக்கிறார். அவனை ஊழியத்திற்கு அனுப்புவதற்கு முன்பதாக ஒரு மிகப்பெரிய அங்கே நோக்கத்தை அங்கே எசேக்கியேலுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பதாக, தன்னுடைய திட்டத்தை எசேக்கியேலுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பதாக, அவனை இந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே அங்கே இந்த சுவிசேஷத்தை, இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை அறிவிப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். எசேக்கியேலே, நீ பயப்படாதே, நீ கலங்காதே, நான் இருக்கிறேன், மகிமையின் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அந்த இடத்திலே தேவன் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த சாயல், இந்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக சுருக்கமாக நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், இந்த ஒட்டுமொத்த காட்சியை பார்க்கும்போது இந்த ஜீவன்கள், அது போல இந்த சக்கரங்கள் இதெல்லாம் வருகிறது. இது எல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்றால், தேவனுடைய மகத்துவத்தை காட்டுகிறது. இரண்டாவது, தேவனுடைய வல்லமையை காட்டுகிறது. மூன்றாவது, தேவன் எவ்விதமாக தம்முடைய சித்தத்தை அங்கே நிறைவேற்றுகிறார் என்பதை காட்டுகிறது. அடுத்ததாக தேவனுடைய அனாதி ஞானத்தை காட்டுகிறது. அடுத்ததாக தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிபவர் என்பதை காட்டுகிறது. அடுத்ததாக தேவன் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடியவர் என்பதை காட்டுகிறது. அது மட்டுமல்ல, தேவன் அங்கே எல்லாவற்றையும் அங்கே ஒற்றுமையாக செய்கிறார், எல்லாவற்றையும் அவர் நேர்த்தியாக செய்கிறார் என்பதை இந்த தரிசனம் காட்டுகிறது. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஊழிய பாதையிலே ஒருவேளை இங்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய சூழ்நிலை எவ்விதமாக இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது. இந்த எசேக்கியேலை போல, ஏசாயாவை போல
ஒரு கடினமான சூழ்நிலையிலே உங்கள் ஊழிய பாதை போய் கொண்டிருக்கலாம். நான் அடுத்தது என்ன செய்வேன், எப்படி ஊழியம் செய்வேன் என்ற சூழ்நிலையிலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, வானத்தை அண்ணாந்து பாருங்கள். எல்லா சிங்காசனத்திற்கு மேலாக உன்னதத்திலே வீற்றிருக்கக்கூடிய தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது. அவர் மேலிருந்து ஆளுகை செய்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர். அவர் செய்வதுதான் இந்த பூமியில நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அவர் மகத்துவத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ஞானத்திற்கு எதிராக எதுவும் இல்லை. எல்லாவற்றையும் அவர் நியாய தீர்ப்பிலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இதைதான் தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்துல நாம் படிக்கிறோம். தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனம். தானியேல் 4ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனம். உன்னதமானவர் மனுஷனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாயிருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளும் மட்டும். அதே போல 35வது வசனத்திலும் நாம் படிக்கிறோம். பூமியின் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று எண்ணப்படுகிறார்கள். அவர் தமது சித்தத்தின்படியே வானத்தின் சேனைகளையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார். அவருடைய கையை தடுத்து அவரை நோக்கி என்ன செய்கிறீர் என்று சொல்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை என்றேன். இங்கே மிகப்பெரிய அரசனாகிய நேபுகாத் நேச்சர் அங்கே சொல்லுகிறார். அங்கே அதாவது கடினமுள்ள ஒரு மனிதன், கர்வம் நிறைந்த ஒரு மனிதனை தேவன் அங்கே அடிக்கிறார். அவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இந்த வார்த்தைகளை நாம் படிக்க கேட்டோம். அவர் சொல்லுகிறார், அவருடைய கையை தடுத்து அவரை நோக்கி என்ன செய்கிறீர் என்று சொல்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய தேவன் அவர் ஆளுகை செய்கிறார். அவருடைய கையை தடுத்து ஏன் இப்படி செய்கிறீர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனும் இந்த உலகத்துல இல்லை. அவர் எல்லா ராஜாக்களுக்கும் மேலான ராஜாவாக இருக்கிறார். அவர் ஆட்சியை ஏற்படுத்துகிறோம் அவர்தான், ஆட்சியை கவிழ்ப்பவரும் அவராக இருக்கிறார். ஆகவே நாம் கடினமான சூழ்நிலையிலே சென்று கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய இருதயங்கள் ஒருவேளை திகைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், நான் என்ன செய்வேன் என்று சொல்லி. ஆனால் லுக் எபோ, மேலே பாருங்கள், நம்முடைய தேவன் ஆட்சி செய்கிறார். இதே போலதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்துல நாம் படிக்கிறோம். ஏசாயா தன்னுடைய கண்களை வானத்திற்கு ஏறெடுத்து பார்க்கிறார். பார்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? தேவனுடைய மகிமை என்ன செய்கிறார் பார்க்கிறதை அங்கே நாம் படிக்கிறோம். ஆகவே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமானவர்களே, இந்த ஏசாயாவினுடைய இந்த வாழ்க்கை நமக்கு என்ன காட்டுகிறது என்றால், தேவன் ஆளுகை செய்கிறார். அவர் மகத்துவம் உள்ள தேவனாக சிங்காசனத்திலிருந்து அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை அங்கே கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய சித்தமின்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில எதுவும் நடைபெறாது. நம்முடைய ஊழியத்தின் பாதையிலும் கூட அவர் ஆளுகை செய்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஆகவே இங்கே இந்த ஏசாயா இந்த எசேக்கியேலினுடைய சூழ்நிலை இவ்விதமாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை அங்கே கூப்பிட்டு சொல்கிறார், இவர்கள் மத்தியிலே நிற்போ, இவர்கள் மத்தியிலே சென்று ஊழியம் செய், இவர்களுக்கு என்னுடைய செய்தியை அறிவி, நீ பயப்படாதே, நான் இருக்கிறேன் என்பதை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, இதே போன்ற ஒரு தரிசனத்தை யோவான் அப்போஸ்தலனுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலும் கொடுக்கிறார். பாருங்கள், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:13. அந்த 7 குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரை கண்டேன். இங்கே யோவான் அப்போஸ்தலனுடைய சூழலில் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவன் ஒரு சொகுசு வீட்டிலே அல்ல, அவன் எங்கே இருந்தான்? பத்மு தீவிலே கைதியாக அங்கே கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டிருந்தான். மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை, கிறிஸ்துவத்திற்கு எதிரான அங்கே பாடுகள் அங்கே கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருந்தது. எங்கு பார்த்தாலும் அங்கே சிறைச்சேதங்கள், அங்கே கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அங்கே கொல்லப்பட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலையிலே இருக்கும் பொழுது யோவான் திகைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த சமயத்திலே தேவன் அவனுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். ஒரு ஊழியத்தை கொடுப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் அவனுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். யோவான், நான் உன்னோடுதான் இங்கதான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். எங்க இருக்கிறாரு? அங்க நீங்க படிக்கும் பொழுது நாம் இந்த பகுதியை அறிந்திருக்கிறோம். தேவன் எங்க இருக்கிறார், நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அங்க நான் படிக்கிறோம், 7 பொன்குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிற மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர். என்ன இந்த 7 பொன்குத்து விளக்கு? நமக்கு தெரியும், அந்த குத்து விளக்குகள் சபையை காட்டுகிறது. நம்முடைய இரட்சகர் எங்க இருக்கிறார் என்றால், எங்க இருக்கிறார்? நம்ம கூடயே இருக்கிறார்.
ஏசாயா எசேக்கியேல் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் எங்க இருந்தாரு? உன்னதத்துல சிங்காசனத்தில் இருந்தாரு, ரைட். ஆனால் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் உயர உன்னதமான அந்த சிங்காசனத்தில் அல்ல. இங்கே நாம் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தும் போது சொல்லுகிறார், நான் உன் கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார், உன் சபை நடுவிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார், நீ செய்யும் அந்த ஊழிய ஸ்தாபன அந்த ஊழிய ஸ்தலத்திலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார், உன்னை நான் எங்கே வைத்திருக்கிறேனோ அந்த இடத்திலே இருக்கிறேன், நீ பயப்படாதே, நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நீ தைரியமாக சொல் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். ஆகவே பயப்பட வேண்டாம். ஆண்டவர் நம்மை இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே தான் அனுப்பி இருக்கிறார், ஓநாய்களுக்குள்ளே தான் நம்மை அனுப்பி இருக்கிறார். ஆனால் சிங்கமாகிய நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, யூத சிங்கம் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். இங்கே இந்த தரிசனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்த பிறகு, தாம் என்னார் என்பதை எசேக்கியேலுக்கு வெளிப்படுத்தின பின்பு, தேவனுடைய அழைப்பு எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வருகிறது. என்ன படிக்கிறோம்? இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். எசேக்கியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். அவர் என்னை நோக்கி, மனுபுத்திரனே, எனக்கு விரோதமாய் எழும்பின கலகக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன், அவர்களிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன். The call of God, தேவனுடைய அழைப்பு வருகிறது. எங்கே போக முடியாது சொல்லுகிறார்? இந்த கலகக்காரரிடத்திலே நீ என்ன செய், போ என்று சொல்லுகிறார். சொல்லிவிட்டுதான் நாம் படித்த இந்த 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே, மனுபுத்திரனே, உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவலாளனாக வைத்தேன், உன்னை வைத்தேன். பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை இந்த பூமியிலே வைத்திருக்கிறார். நம்மை ரட்சித்து எடுத்துக்கொண்டு பரலோகத்திற்கு கொண்டு போயிடல. என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு? இந்த பூமியில தான் வச்சிருக்கிறார். எதுக்காக வச்சிருக்கிறாரு? காவலாளனாக நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார்? வைத்திருக்கிறார். காவலாளன் எதற்கு? காவற்காரர்கள் எதற்கு? தேசத்தை பாதுகாக்க அல்லது ஜனங்களை பாதுகாக்க. பிரியமானவர்களே, தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய உன்னதமான பொறுப்பை பாருங்கள், நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஊழியத்தை பாருங்கள். என்ன ஊழியம்? ஜனங்களை காக்கக்கூடிய ஊழியத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். 2 முறை தேவன் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை அங்கே அழைக்கிறார். முதலாவது அழைப்பை இங்கே நாம் படிக்கிறோம். அதே போல 33ஆம் அதிகாரத்திலும் மறுபடியுமாக ஆண்டவருடைய அழைப்பு வருகிறது. மனுபுத்திரனே, நான் உன்னை இந்த தேசத்திற்கு காவல்காரனாக என்ன செய்திருக்கேன், வைத்திருக்கிறேன் என்கின்ற அழைப்பு வருகிறது. I kept you as a watchman, நான் உன்னை காவல்காரனாக வைத்திருக்கிறேன். புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் வரும் பொழுது, பழைய ஏற்பாட்டிலே காவல்காரன் என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே நம்மை தேவனுடைய வசனம் அல்லது வேதாகவும் பல விதத்திலே நம்மை அழைக்கிறது. எப்படியாக? நாம் இந்த உலகத்திற்கு சீஷர்களாக இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்மை தேவன் சீஷர்களாக வைத்திருக்கிறார். 2வது ஊழியனாக நம்மை வைத்திருக்கிறார். 3வது பார்க்கும் பொழுது நற்கந்தங்களாக நம்மை வைத்திருக்கிறார். அடுத்ததாக ஸ்தானாபதிகளாக தேவன் நம்மை என்ன செய்திருக்கிறார்? வைத்திருக்கிறார். இப்படி பல துணை பெயர்கள், பல பெயர்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இது எல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தை காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. தேவன் நம்மை இந்த உலகத்திலே அங்கே நற்கந்தங்களாக, தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடியவர்களாக, நம்மை காவற்காரனாக இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம். ஏதோ ஊழியக்காரர்கள் மட்டுமல்ல, தேவனுடைய அழைப்பை பெற்றவர்கள் மட்டுமல்ல, விசுவாசிகளாகிய நாம் அனைவரும் நாம் வசிக்கக்கூடிய இடத்திலே, நாம் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்திலே, நாம் எங்கெல்லாம் செல்கிறோமோ அங்கே தேவனுடைய நற்கந்தத்தை, தேவனுடைய அங்கே ஸ்தானாபதிகளாக, தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடியவர்களாக தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம். இந்த பரம தரிசனத்தை அறிந்த நீங்கள், உன்னதத்திலே தேவன் இருக்கிறார் என்பதை பார்த்த நீங்கள் ஒருபொழுதும் உங்களுடைய தரிசனத்தை நீங்கள் இழந்து விட வேண்டாம். பிரியமானவர்களே, இந்த தரிசனத்தை பார்த்த உங்களுக்கு தேவன் தம்முடைய அழைப்பை கொடுக்கிறார். அழைப்பை கொடுத்து அழைப்பை பெற்ற நமக்கு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, சில பொறுப்புகள் இருக்கிறது. அதை தான் இந்த இடத்திலே சற்று சுட்டி காட்டும்படியாக ஆசைப்படுகிறேன். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரத்திலேயே அது சொல்லப்பட்டுள்ளது. 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே,
மனுபுத்திரனே, உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவலாளனாக வைத்தேன். நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 33ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். 6 மற்றும் 7 வசனங்கள். எசேக்கியேல் 33ஆம் அதிகாரம் 6 மற்றும் 7 வசனங்கள். காவற்காரன் பட்டயம் வருவதை கண்டும் அவன் எக்காலம் ஊதாமலும் ஜனங்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும் பட்டயம் வந்து அவர்களில் யாதொருவனை வாரிக்கொள்ளுகிறது உண்டானால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே வாரிக்கொள்ளப்பட்டான். ஆனாலும் அவன் இரத்த பலியை காவற்காரன் கையிலே கேட்பேன். மனுபுத்திரனே, நான் உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன். ஆகையால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தைகளை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. ஆண்டவருடைய வார்த்தை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வருகிறது. ஆண்டவர் சொல்கிறார், எப்பா, உன்னை நான் இந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே அனுப்ப போகிறேன், அவர்கள் மத்தியில தான் உனக்கு ஊழியம் என்று சொல்லி திட்டமும் தெளிவுமாக அறிவித்து விட்டார். அநேக சமயத்திலே தேவனுடைய அழைப்பை நாம் பெற்றும் சூழ்நிலைகள் மாறும்படியாக நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஐயோ, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் போய் என்ன செய்ய முடியாது, என்னால ஊழியம் செய்ய முடியாது. இந்த கடினமான ஜனங்கள் மத்தியில என்னால போய் என்ன செய்ய முடியாது, ஊழியம் எல்லாம் செய்ய முடியாது. முதல்ல அவங்க எல்லாம் மாறட்டும், அதுக்கு பின்னாடி நான் என்ன செய்யறேன், போறேன். அல்லது எனக்கு இப்பொழுது என்னுடைய சூழ்நிலை சரியில்லை, என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை சரியில்லை என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே அநேக சாக்கு போக்குகளை இன்றைக்கு நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவ தரிசனத்தை பெற்றும் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்றும் தேவன் எதற்காக என்னை இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தும் நாம் அநேக சாக்கு போக்குகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, சூழ்நிலைகள் மாறுபடியாக நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். இல்லை, இங்க நீங்கள் பாருங்கள், எசேக்கியேலுடைய சூழ்நிலை மிக மோசமாக இருந்தது. அந்த சூழ்நிலையிலே தான் ஆண்டவர் அவனை கூப்பிடுகிறார், நீ போ என்று சொல்லி. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய அழைப்பை பெற்ற நாம் ஒருபொழுதும் தாமதிக்க கூடாது. ஒருபொழுதும் நாம் கை கட்டி கொண்டு சூழ்நிலைகள் மாறுபடியாக காத்திருக்க கூடாது. ஒருபோதும் சூழ்நிலை நமக்காக என்ன ஆகாது, மாறவே மாறாது. நாம் துணிந்து செல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், தேவன் உங்களுக்காக என்ன செய்வார், யுத்தம் செய்வார். The first step, அங்கே நாம முதல் ஸ்டெப் நாம எடுத்து வச்சா போதும், மத்ததெல்லாம் கடவுள் என்ன செஞ்சுக்குவாரு, ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவார். தேவன் இதைதான் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். என்ன? அதை தான் நாம் 3 காரியங்களாக இந்த இடத்திலே பார்க்க போகிறோம். முதலாவது, அங்கே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது 33ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படித்தோம், காவற்காரன் பட்டயம் வருவதை கண்டும் என்ற அந்த வார்த்தை. தேவன் நம்மளை காவற்காரரா வச்சுட்டாரு அல்லது ஸ்தானாபதியா வச்சுட்டாரு. வைக்கப்பட்ட நாம், நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. என்ன பொறுப்பு தெரியுமா? We must have the eyes to see. நமக்கு பார்க்க வேண்டியதை பார்க்கும் கண்கள் அவசியம். கவனிச்சீங்களா? ஒரு காவற்காரனுக்கு என்ன அவசியம்? கண்ணு மட்டும் இருந்தா பத்தாது, என்ன இருக்கணும், எதை பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறது கவனத்தோடு என்ன செய்யணும், பார்க்க வேண்டும். அதை தான் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். We must have the eyes to see. பார்க்க வேண்டியதை பார்க்கும் கண்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு நம்முடைய பார்வை சரியாக இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய பார்வை தெளிவாக இருக்க வேண்டும். தேவ தரிசனத்தை பெற்ற நாம் எதற்காக தேவன் நம்மை இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்கின்ற நோக்கத்தை ஒருபொழுதும் மறந்துவிடக் கூடாது. நம்முடைய பார்வை, அங்கே வெளிப்படுத்துற விஷயத்தை படிக்கும் பொழுது, உன் கண்ணுக்கு நீ என்ன செய், கலிகம் போடு என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம். தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய கண்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். கண் தெளிவாய் இருந்தால்தான் சரீரம் முழுவதும் எப்படி இருக்கும், வெளிச்சமாய் இருக்கும் என்று நாம் படிக்கிறோம். கண் கெட்டதாகில் நம் சரீரம் முழுவதும் என்ன ஆயிடும், அங்கே வீணாய் போய்விடும் என்று படிக்கிறோம். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய கண்கள் பார்க்க வேண்டியதை பார்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம், நம்முடைய கண்கள் எவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது? தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஊழிய பார்வையை நாம் இழந்தவர்களாக இருக்கிறோமா? சூழ்நிலைகளை பார்த்து, அங்கே நமக்கு பின்பதாக இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை பார்த்து, நம்முடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் அல்லது இன்னும் மோசமான ஜனங்களுடைய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிலைமைகள், அதாவது தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமாக வரக்கூடிய ஜனங்களுடைய அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் பார்த்து நம்முடைய கண்களை நாம் மறைத்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறோமா? இங்கே நாம் படிக்கிறோம், எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், காவற்காரன் பட்டயம் வருவதை கண்டும் என்று படிக்கிறோம்.
நாம் எதை பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா? அங்கே காவற்காரன் எதை பார்க்க வேண்டும்? அவருடைய வேலை எது? அவன் வேலை எதுங்க? அங்க படிக்கிறோம், பட்டயம். அவன் பார்க்க வேண்டியது எதுதான்? பட்டயத்தை பார்க்கும்படியாக தான் தேவன் அவனை எங்க வச்சிருக்கிறாரு? அந்த பட்டணத்தினுடைய அந்த உயரத்துல கொண்டு போய் வச்சிருக்கிறார். காவற்காரன் எங்க இருப்பான்? பட்டணத்தினுடைய அந்த உயரத்துல முன்னாடி இருப்பான். ஏன் முன்னாடி எதிரிகள் வராங்களா அப்படிங்கறது கண்காணிக்கக்கூடிய வேலை யாருடைய வேலை? இந்த காவற்காரனுடைய வேலை. அவனுக்கு வேற எந்த அவனுடைய, அதாவது நைட் வாட்ச்மேன் மாதிரி, அந்த நைட்ல அவன் பார்க்க வேண்டியது ஒரே ஒரு பார்வை. அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது எல்லாம் அவன் பார்க்க வேண்டிய ஒரே ஒரு பார்வை என்ன தெரியுமா? பட்டயம். பட்டயம். அவனுடைய வேலை அதுதான். பட்டயம் வருதா இல்லையா? அம்பு வருதா இல்லையா? எதிரிகள் வராங்களா இல்லையா? இதை பார்க்கும்படியாக தான் தேவன் அவனை அந்த உயரத்திலே கொண்டு போய் காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு தேவன் பார்க்கும்படியாக ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார். என்ன தெரியுமா? பட்டயம். என்ன பட்டயம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, ஜனங்கள் யாரும் அழிந்து போய்விடக்கூடாது இல்லையா? ஒரு பட்டயம் வந்து ஒரு மனிதனை கூட என்ன செய்து விடக்கூடாது? கொன்று விடக்கூடாது. அதாவது இவனுடைய ஜாக்கிரதை குறைவினாலே ஒரு பட்டயம் ஒரு மனிதனை என்ன செஞ்சிடக்கூடாது? தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனை அங்கே கொன்று விடக்கூடாது. ஆகவே இவன் கவனத்தோடு என்ன செய்ய வேண்டும்? இருக்க வேண்டும். அங்கே கீழே நாம் படிக்கும் பொழுது 6வது வசனத்திலே, ஜனங்கள் அதாவது காவற்காரன் பட்டயம் வருவதை கண்டும் அவன் எக்காலம் ஊதாமலும் ஜனங்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும் பட்டயம் வந்து அவர்களில் யாதொருவனை வாரிக்கொள்ளுகிறதும் உண்டானால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே வாரிக்கொள்ளப்பட்டான். ஆனாலும் அவன் இரத்த பலியை காவற்காரன் கையிலே கேட்பேன். கவனிச்சீங்களா? ஒரு பட்டயம் வந்து ஒருத்தனை கொன்னுச்சுன்னா அவன் தன் அக்கிரமத்துல என்ன செஞ்சான்? மரிச்சான். அது உண்மைதான். ஆனால் காவற்காரன் அந்த பட்டயம் வருகிறதை கண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அக்கிரமக்காரன் தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த மனிதனுக்கு, அப்பா இந்த மாதிரி பட்டயம் வருது, இந்த மாதிரி வில்லு வருது, ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லலைன்னா, இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த இரத்த பலி யார் கையில கேட்பேன்? காவற்காரன் கையில கேட்பேன் என்று சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய பார்வை தெளிவாக இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய பார்வை உலகத்தினாலே, உலக காரியங்களினாலே, உலக பொருட்களினாலே, உலகத்தினுடைய அந்த இன்பங்களினாலே நம்முடைய கண்கள் மறைந்து விடக்கூடாது. பிரியமானவர்களே, நாம் எதற்காக கிறிஸ்துவுக்கென்று வாழ்கிறோம் என்கின்ற அந்த நோக்கத்தை, இலக்கை நாம் மறந்து விடக்கூடாது. பிரியமானவர்களே, நாம் அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது. ஜனங்களை எச்சரிக்கக்கூடிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. இங்க நாம் படிக்கிறோம், அவன் மனந்திரும்புறானோ மனந்திரும்பலையோ அதுவல்ல இந்த இடத்துல இல்லையா? அதான் நம்ம படிக்கிறோம். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? எச்சரி. அவர் தான் சொல்றாரு, ரட்சிப்பு யாருடையது? கர்த்தருடையது. ஒரு ஆத்துமாவை ரட்சிக்கக்கூடிய பொறுப்பு யாருடையது? கர்த்தருடையது. அதான் பவுல் சொல்றாரு, நான் நட்டேன், அப்பொல்லோ நீர் பாய்ச்சினான், கர்த்தர் என்ன செய்தார்? விளைய செய்தார் என்று சொல்லி படிக்கிறோம். விளைய செய்வது தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் செய்தியை அறிவிப்பது, வரக்கூடிய அழிவை ஜனங்களுக்கு சொல்வது யாருடைய பொறுப்பு? நம்முடைய பொறுப்பு. அதனாலேதான் தேவன் நம்ம எங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கிறாரு? உயரத்துல கொண்டு போய் வச்சிருக்கிறார். காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறார். பட்டயம் வருவதை அறிவிக்கும்படியாக தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்பதை ஒருபொழுதும் மறந்துவிடக் கூடாது. பிரியமானவர்களே, ஆகவே நம்முடைய கண்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நம்மை சுத்திகரிப்பது அவசியம். தேவனுடைய வசனத்தினாலே எல்லா கசடுகளையும் நம்முடைய கண்களை விட்டு அகற்றுவது அவசியம். அப்பொழுதுதான் நாம் இந்த நோக்கத்தோடு, இந்த லக்கோடு தேவன் நம்மை அழைப்புக்கு பாத்திரர்களாக நிச்சயமாக வாழ முடியும். இங்கே நாம் படிக்கும் பொழுது எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், காவற்காரனே, நீ பார்க்கக்கூடிய பார்வை ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். பட்டயத்தை நீ பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இந்த உலக மக்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஒருவன் மனம் திரும்பாமல் போனால் தேவனுடைய பட்டயம் அவனை சங்கரிக்கும் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம்.
ஒருவன் ரட்சிக்கப்படாமல் போனால் அவன் நித்திய நரகத்திற்கு போவான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். நம்முடைய இனஜன பந்துக்கள், நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள், நாம் ஊழியம் செய்யக்கூடிய இடங்கள், வாழக்கூடிய அநேக மக்கள் அந்த அவர்கள் மேலே பட்டயம் வந்துவிடக்கூடாது. அவர்கள் ரட்சிக்கப்படாமல், நாம் சொல்லியும் ரட்சிக்கப்படாமல் போவார்கள் என்றால் அது அவர்களோடு சேரும். ஆனால் நாம் அதை அறிவிக்கவில்லை என்றால் அது நம்மிடத்திலே என்ன செய்யப்படும்? கேள்வி கேட்கப்படும். ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் நம்முடைய கண்களை தெளிவாக்குவோம். ஆகவே முதலாவது நாம் பார்த்தோம், ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் கண் எதை பார்க்கிறது என்பதை நீ கவனமாக இரு என்று சொல்லி அவங்க நாம் படிக்கிறோம். இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது 7வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். 7வது வசனம், எசேக்கியேல் 33:7. மனுபுத்திரனே, நான் உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன், ஆகையால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு. இரண்டாவதாக அதே போல 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலும் நாம் படித்தோம், என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு. இரண்டாவது, ஒரு காவற்காரனுடைய இரண்டாவது அம்சம் என்னவென்றால், அவன் செய்ய வேண்டியது, we must have the ears to hear. நம்முடைய காதுகள் கேட்க வேண்டியதை என்ன செய்யணும்? கேட்க வேண்டும். முதலாவது, நம்முடைய கண்கள் பார்க்க வேண்டியதை என்ன செய்யணும்? பார்க்கணும். இரண்டாவது, நம்முடைய காதுகள் கேட்க வேண்டியதை என்ன செய்யணும்? கேட்கணும். எதை கேட்கணும் அப்படின்னா, ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு, தெளிவா சொல்றாரு, நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு. கவனிச்சீங்களா? அதே போல 33ஆம் அதிகாரத்துல இருக்குது, என்ன போட்டிருக்குது? 33:7, மனுபுத்திரனே, நான் உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன், ஆகையால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு. ஒரு தெளிவான, அதாவது தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எதை கேட்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றார். காவற்காரன் எதை கேட்கணும் அப்படின்னா, எல்லாரும் சொல்றதை கேட்க கூடாது. அதாவது ராஜா என்ன சொல்றாரோ அல்லது சேனை அதிபதி என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்க வேண்டியதுதான் யாருடைய வேலை? காவற்காரனுடைய வேலை. ஜனங்கள் பலது சொல்லுவாங்க, அவங்க இது சொல்லுவாங்க. ஆனால் தன்னை ஏற்படுத்தினவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக தான் யார் இருக்கிறது? காவற்காரன் அந்த இடத்துல இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே, அவருடைய பணியை செய்யும்படியாக வைத்திருக்கிறார். நம்முடைய காதுகள் யாருடைய சத்தத்தை கேட்கணும்? அவருடைய சத்தத்தை கேட்கணும். இன்னைக்கு நம்முடைய காதுகள் எவைகளோடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. தேவனுடைய அங்கே அழைப்பை பெற்ற நாம் காவற்காரனாக இருக்கிறோம், நற்கந்தங்களாக இருக்கிறோம், நாம் ஸ்தானாபதிகளாக இந்த உலகத்திலே இருக்கிறோம் என்று மார்பு தட்டி கொள்ளக்கூடிய நாம், இன்றைக்கு நம்முடைய காதுகள் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறதா? ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஏன் வாய், அந்த அழகான வார்த்தை பாருங்க, ஏன் வாயிலிருந்து நீ வார்த்தையை கேட்டு என்ன செய், கேளு அப்படிங்கிறார். என்ன அர்த்தம்? ஆண்டவர் நம்மோடு பேச ஆசைப்படுகிறார். பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நம்மிடத்துல ஆண்டவர் உறவாட ஆசைப்படுகிறார். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் தம்முடைய செய்தியை நம்முடைய காதுகளிலே கொடுக்கும்படியாக ஆசைப்படுகிறார். அநேக சமயத்துல இந்த யாக்கோபு எழுதின நிருபத்தை போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்கிறது. என்ன? யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே 19வது வசனத்துல என்ன படிக்கிறோம்? யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம், ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே, யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும், பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும், கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள். அநேக சமயத்துல நாம் பார்க்கும்போது இது அப்படியே உள்டாவா தான் இருக்குது. எப்படி? கோபிக்கிறதுக்கு சீக்கிரமா நம்ம கோபப்பட்டுருவோம், பேசுறதுக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? தீவிரமா இருக்கிறோம். ஆனால் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம எப்படிதான் இருக்கிறோம்? குறைவாதான் இருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கேட்கிறதற்கு எப்பொழுதுமே எப்படி இருங்க? தீவிரமா இருங்க. பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதலாவது என்ன செய்யணும்? கேட்க வேண்டும். ஒரு சீஷன் அப்படிங்கிறவனுடைய குணாதிசயம் என்னன்னா, நாம் தேவனுடைய சீசர்கள், இயேசு கிறிஸ்துடைய சீசர்கள்னா முதலாவது குணாதிசயம் அவன் கேட்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து, எஜமானுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத கேட்பதுதான் ஒரு சீஷனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, முதலாவது நாம் சீஷர்களாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இங்க நாம் படிக்கும் பொழுது நாம் தேவ சத்தத்தை கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த அதாவது கேட்குதல் என்பது அது ஒரு குழந்தையினுடைய அனுபவமாக இருக்கிறது. பெரியவங்க எப்பயுமே எப்படின்னா பேசதான் விருப்பப்படுவோம் இல்லையா? நான் சொல்றதை நீ கேளு அப்படிங்கறத என்னது?
அதாவது முதிர்ந்தவர்களுடைய பெரியவர்களுடைய ஒரு எண்ணமாக இருக்கும். ஆனா நாம குழந்தைகளை குறித்து நாம் எப்படி அறிந்திருக்கிறோம் என்றால், குழந்தைகள் நாம சொல்றதை அவங்க என்ன செய்யணும்? கேட்கணும். அதே போல குழந்தைகள் என்ன செய்வாங்க? நமக்கு சொல்றதெல்லாம் அவங்க என்ன செய்வாங்க? கேட்பாங்க. அப்ப கேட்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தையினுடைய அனுபவமாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் அதை தான் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்கள் குழந்தைகளை போல மாறணும் அப்படிங்கிறார். என்ன? சாமுவேலை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். சாமுவேல் என்ன சொல்றாரு? அவன் கேட்கக்கூடிய காதுகள் உள்ளவனாக இருந்தான். தேவனுடைய சத்தம் இன்னது என்பதை கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பழக்கம், அதாவது ஒரு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி அவனுக்கு இருந்தது. அங்கே ஒருத்தன் இருக்கிறான், ஆசாரியன் இருக்கிறான், ஏலி இருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு என்ன முடியல? தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியல. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியல. ஆனால் அந்த சின்ன பையன் சாமுவேலினாலே தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடிந்தது. பிரியமானவர்களே, நாம் கிறிஸ்துவர்களாக அநேக வருஷங்கள் இருந்தாலும், நாம் முதிர்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும், நாம் இந்த ஒரு தன்மை நமக்கு இருக்கணும். என்ன? குழந்தையை போல தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய பழக்கம் நமக்கு இருக்கணும். இன்றைக்கு நாம் நம்மில் எத்தனை பேர் தேவனுடைய பிள்ளை, அதாவது விசுவாசிகளாக இருந்தோம், எத்தனை சமயத்திலே நாம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்காதவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதிகாலையிலே என்னை தேடுகிறவன் என்ன செய்வான்? என்னை கண்டடைவான் என்று படிக்கிறோம். இன்றைக்கு அநேக விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய நேரம் இல்லை. அங்கே பேசுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது. அதாவது அங்கே மற்றவர்களை குறித்து பேசுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது, மற்றவர்களை குறித்து கிண்டல் அடிப்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது, பல செயல்களை செய்ய நேரம் இருக்கிறது. அதிக மணி நேரம் உட்கார்ந்து டிவி பார்க்கவும் மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணவும் நேரம் இருக்கிறது. ஆனால் சில மணி நேரங்கள் தேவ சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகள் இல்லாதவர்களாக இந்த நூற்றாண்டிலே தேவ ஜனமானது மாறிக்கொண்டிருக்கிறதா? பிரியமானவர்களே, நமக்கு தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். நம்மை தேவன் காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறார். உன்னதமான ஊழியத்தை தேவன் நம்முடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மத்தேயு கடைசி 28ஆம் அதிகாரத்திலே, சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆகையால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள்? புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அதே நம்மிடத்திலே கேட்கிறது, நான் சொல்லுவதை என்ன செய்யுங்கள்? கேளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய காதுகள் அங்கே திறந்து இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகளாக நம்முடைய காதுகள் இருப்பது மிக மிக அவசியம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 1 தெசலோனிக்கேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், 1 தெசலோனிக்கேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம், எங்கள் சுவிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோடு மாத்திரமல்ல, வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது. நாங்கள் உங்களுக்குள்ள இருந்தபோது உங்கள் நிமித்தம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தோம் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், எங்களுடைய சுவிசேஷம் வெறும் வசனத்தோடு மட்டுமல்ல, எப்படி வந்து சொல்றாரு? வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியின் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது. அப்படின்னா என்ன? அவருடைய சுவிசேஷம் அவ்வளவு வல்லமையா இருந்ததுங்க, அவ்வளவு சக்தி நிறைந்ததாக இருந்தது. அநேக தேவ மனிதர்களுடைய பிரசங்கத்தை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். பில்லி கிரகாம், இன்னும் அங்கே D.L. மூடி, ஸ்பர்ஜன், இது போன்ற அநேக தேவ மனிதர்கள், அவர்கள் நாம் சொன்ன அதே வசனத்தை தான் சொன்னார்கள். ஆனால் அவருடைய அந்த வசனங்கள் வெறும் வசனத்தோடு மட்டும் வரவில்லை, அதிலே எதுவும் கலந்திருந்தது தெரியுமா? இங்கே பவுல் சொல்றது போல வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியின் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது. காரணம் என்ன? அவர்கள் தேவனோடு உள்ள உறவு அவர்களுக்கு இருந்தது. தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு சொன்னார்கள். இன்றைக்கு அநேக சமயத்திலே நம்முடைய பிரசங்கங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால், புத்தகத்தை படித்து என்ன செய்கிறோம்? சொல்றோம். அல்லது மற்றவர்கள் சொன்னதை என்ன செய்யறோம்? அப்படியே காப்பி அடித்து சொல்றோம். அது ஒருபொழுதும் எந்த ஒரு பாதிப்பையும் எவருக்குள்ளும் என்ன செய்யாது? ஏற்படுத்தாது. எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வராது. பிரியமானவர்களே, நாம் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்று என்ன செய்ய வேண்டும்? மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த சுவிசேஷமானது அது வல்லமையுள்ளதாக, பரிசுத்த ஆவியின் அங்கே முழு நிச்சயமுடையதாக இருக்கும். அது ஜனங்களை, அங்கே கடினமுள்ள இருதயங்களை, அவிசுவாசிகளை, தேவனை அறியாதவர்களை மாற்றக்கூடிய வல்லமையுள்ள வசனங்களாக மாறும். பிரியமானவர்களே, ஆகவே இன்றைக்கு தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து சொல்வது என்னவென்றால், என் மகனே, என் மகளே, நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கேள், என்னோடு நேரம் செலவிலி, என்னோடு பேசு என்று சொல்லி தேவன் நம்மை அழைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஆகவே இரண்டாவதாக
நாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், நான் என் வாயினாலே நீ வார்த்தையை கேட்டு என்று இங்கே படிக்கிறோம். நாம் கேட்க வேண்டிய நம்முடைய காதுகள் கேட்க வேண்டியது என்ன செய்யணும்? கேட்கணும். நம்முடைய கண்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன செய்யணும்? பார்க்கணும். இது மாறி போச்சுன்னா நம்முடைய ஊழியம் அங்கே கொலாப்ஸ்ட், நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் வீணாய் போய்விடும். நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு, கர்த்தருக்கென்று வாழ்வதற்கு எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லாமல் போய்விடும். காவற்காரனுக்கு அதுதாங்க வேலை. அந்த வேலையை அவன் சரியா செய்யலைன்னா அவன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அங்கே மேலிருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஆகவே இங்க இரண்டாவது பார்க்கிறோம், தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், காதுள்ளவன் கேட்க கடவுள். காது இருக்குது, ஆனா ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகள் இல்லை. நாம் சுவிசேஷத்துல படிக்கும் பொழுது அவருடைய உபதேசத்தை கேட்கும்படியாக ஏராளமான ஜனங்கள் வந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம். அநேக காரணங்களுக்காக வந்தார்கள். ஆனால் ஒரு கூட்டம் எதற்காக வந்தது தெரியுமா? அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக வந்தது என்று படிக்கிறோம். மூன்றாவதாக கடைசியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது மறுபடியும் அதே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே கடைசி பகுதி, என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக, என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. அதே போலதான் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் 17ஆவது வசனத்திலே, நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. நாம் we have the message to preach. நாம் பிரசங்கிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது. என்ன செய்தி? எச்சரிப்பின் செய்தி, அல்லது நம்முடைய பதத்திலே சொல்ல போனால் சுவிசேஷ செய்தி, நற்செய்தி. நாம் அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி, நற்செய்தி. இந்த செய்தியை தான் தேவன் நம்மிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். இங்க சொல்றார், என் வாயிலிருந்து வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. இன் whose name we going to preach? யாருடைய நாமத்திலே நாம் பிரசங்கிக்க போகிறோம் அல்லது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க போகிறோம்? பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய நாம மகிமைக்காக சுவிசேஷத்தை பயன்படுத்துகிறார். ஒருத்தர் சொன்னார், நாம் ஒருபொழுதும் நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக சுவிசேஷ பணியை செய்யக்கூடாது. கவனிச்சீங்களா? சுவிசேஷ பணியை நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக செய்யக்கூடாது. தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும்படியாக நாம் என்ன செய்யணும்? சுவிசேஷ ஊழியத்தை, சுவிசேஷ பணியை, சபை ஸ்தாபித்தலை நாம் செய்ய வேண்டும். இன்றைக்கு எல்லாமே நோக்கம் மாறி போன உலகத்திலே, கிறிஸ்துவ உலகத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இல்லை, இன்றைக்கு நாம் டிவி பிரீச்சர்ஸ், இன்னும் அநேக பிரீச்சர்ஸ் நாம் பார்க்கும்போது தங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக சுவிசேஷத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, அங்கே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறா இல்லையா என்பதெல்லாம் அவருடைய நோக்கம் அல்ல. என்ன, தங்களுக்கு என்ன வரணும்? ஆதாயம் வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ உலகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நாம், சத்தியத்தை அறிந்த நாம், தேவன் நம்மை காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறார். எதற்காக? நாம் நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்ட அல்ல. இங்க நாம் படிக்கிறோம், என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரி. கிறிஸ்துவின் நாமம் மேன்மைப்பட வேண்டும். பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துவின் நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். நான் அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் அதைதான் சொல்கிறார், நான் சிறுகவும் அவர் பெருகவும் வேண்டும். அவர் பெருகணும், நான் சிறுக வேண்டும். இந்த எண்ணம் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும். நாம் அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது. காவற்காரன் அங்கே மேலிருந்து அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது. என்ன செய்தி? ஆபத்து வருகிறது, பட்டயம் வருகிறது, மனம் திரும்புங்கள். துன்மார்க்கனை பார்த்து சொல்லுகிறார், மனம் திரும்பு. இந்த காவற்காரன் துன்மார்க்கனுக்கு மட்டுமல்ல இவன் காவற்காரன். இங்க நீங்க கீழே படிக்கும் போது நீதிமானுக்கும் இவன் என்ன செய்யணுமாமா? செய்தியை சொல்லணுமாமா. நீதிமான் அங்கே தவறு செய்யும் பொழுது அவனுக்கும் என்ன செய்யணும்? இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை சொல்லணும். நீதிமான், பரிசுத்தவானே, நீ இந்த தப்பு செஞ்சிட்ட, மனம் திரும்பு, உன் மேலையும் என்ன வரும்? இந்த பட்டயம் வரும் என்று சொல்லி நீதிமானையும் எச்சரிக்கக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது? இந்த காவற்காரனுக்கு இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, ஏதோ அவிசுவாசிக்கு மட்டுமல்ல, நீதிமானுக்கும் நம்முடைய வார்த்தைகள் உண்டு. தேவன் நம்மை அவர்கள் மத்தியிலும் வைத்திருக்கிறார். ஒருவன் அங்கே தவறு செய்யும் பொழுது, அங்கே தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்யும் பொழுது நாம் கை கட்டி கொண்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது. ஏதோ நடக்கட்டும், நாம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அங்கே நாம் படிக்கும் பொழுது பாருங்கள்,
12வது வசனத்திலே 12வது வசனம் 33:12 மனுபுத்திரனே, நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரரை நோக்கி நீதிமான் துரோகம் பண்ணுகிற நாளிலே அவனுடைய நீதி அவனை தப்புவிப்பதில்லை என்று சொல்றார். துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்தை விட்டு திரும்புகிற நாளிலே அவன் தன் அக்கிரமத்திலே விழுந்து போவதும் இல்லை. நீதிமான் பாவம் செய்கிற நாளிலே தன் நீதியினால் பிழைப்பதும் இல்லை. பிழைக்கவே பிழைப்பாய் என்று நான் நீதிமானுக்கு சொல்லும் பொழுது அவன் தன் நீதியை நம்பி அநியாயம் செய்தால் அவனுடைய நீதியில் ஒன்றும் நினைக்கப்படுவதில்லை. அவன் செய்த தன் அநியாயத்தினாலே சாவான். இங்கே நீதிமானுக்கும் சொல்ல வேண்டிய அல்லது நீதிமான் தவறு செய்யும் பொழுது அவனை எச்சரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இருக்கிறது என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம். ஆகவே 2 கூட்ட ஜனங்களுக்கு தேவன் நம்மை காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறார். சபையிலே நம்மை வைத்திருக்கிறார். தேவ ஜனங்கள் மத்தியில வைத்திருக்கிறார். அங்கே ஒரு விசுவாசியோ அல்லது தேவ மனிதன் அங்கே பாவம் செய்யும் பொழுது, தேவனை விட்டு வழி விலகி செல்லும் பொழுது அவனையும் எச்சரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. நாம சும்மா இருப்போம் என்றால் தேவன் நம்மிடத்தில் என்ன செய்வாரு? கேள்வி கேட்பார். ஏன் நீ எச்சரிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன் அவன் வழியிலிருந்து திருத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் நம்மிடத்துல கேள்வி கேட்பார். ஆகவே நாம் பிரசங்கிக்க வேண்டிய ஒரு பிரசங்கம் இருக்கிறது, அதுதான் சுவிசேஷம். அங்கே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் இருந்தார். அவருடைய சூழ்நிலை மகா கொடிதாக இருந்தது. அவன் அங்கே அவன் இப்பொழுது அந்நிய தேசத்திலே இருக்கிறான். அவனுடைய சொந்த ஜனங்களே அவனை விரோதிக்கிறார்கள். கடினமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறான். ஆனால் தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே தான் கொண்டு சென்று தரிசனத்தை கொடுத்து சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தேவன் தம்முடைய மிஷனை, தன்னுடைய ஊழியத்தை அவனுக்கு அறிவிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, அப்படியாக நாமும் இந்த எசேக்கியேலை போல தரிசனத்தை பெற்ற நாம், தேவன் இன்னார் என்பதை அறிந்த நாம், நமக்கு தேவன் கொடுத்த பொறுப்பை உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் நாம் நிறைவேற்றுவோம். அப்பொழுது அவருடைய நாமம் மகிமைப்படும். நாம் பார்க்க வேண்டியதை பார்க்க வேண்டும். கண்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். கேட்க வேண்டிய தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். நாம் அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது, அதுதான் சுவிசேஷம். அதை பவுல் சொல்கிறது போல, எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் என்ன செய்வேன்? சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பேன் என்று சொல்கிறார். ஒரே வசனத்தை நான் படித்து முடிக்கிறேன். கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். அந்த சுவிசேஷம் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கென்றே பவுலாகிய நான் ஊழியக்காரனானே. இந்த சுவிசேஷம் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த சிருஷ்டிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது. அந்த ஊழியத்திலே நானும் எப்படி இருக்கிறேன்? பங்காளனாக இருக்கிறேன். பவுலாகிய நான் ஊழியக்காரனானே. அதற்கென்றே நாமும் அதற்கென்றே இந்த பூமியிலே எப்படி இருக்கிறோம்? ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறோம். நாம் அறிவிக்க வேண்டிய செய்தி அந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம். அதை எந்த நேரத்திலும் எப்பொழுதும் நாம் அறிவிக்க நாம் கடனாளிகளாக இருக்கிறோம். ஆகவே தேவன் தாமே இந்த வசனத்தின் மூலமாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக, நம்மை பலப்படுத்துவாராக. நீங்கள் சோர்ந்து போயிருப்பீர்கள் என்றால், என்ன செய்வோம் என்று திகைத்திருப்பீர்கள் என்றால், எசேக்கியேலின் தேவன், ஏசாயாவின் தேவன், அங்கே யோவான் அப்போஸ்தலனுடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். தைரியப்படுத்துகிறார். முன்னேறி செல், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். ஆகவே தேவன் தாமே இந்த வசனத்தின் மூலமாக உங்களை பலப்படுத்துவாராக, தைரியப்படுத்துவாராக. அப்படி நாம மகிமைப்படுத்தும். ஆமென். Thank you, brother Evangelist Silas from Chennai, for the word that has come from the book of Ezekiel. We praise God how the Lord gave the vision to Ezekiel and Aisha and various other godly men of the word of the Bible, and the servants of God of the Bible. And here we also are in such a situation. When we get a vision, when we get a calling, how are we responding? Ezekiel and Isaiah, they were in terrible times. They were captured. They were in captivity. The Israelites they were rebelling. They were idolatry people. All the conditions were prevailing in that nation. And yet Ezekiel and Isaiah rose up to the situation. And we read here how the vision had become a mission, and the watchmen had certain duties. We are the watchmen of the world. The church
You are the salt of the world, the light of the world. So let us understand, as we are so, the word, the way we look is important. The what do we see, and how do we hear? Are we listening to the word of God, the Lord talking to us? And finally, are we giving warning to the unbelievers as well as the believers? So the believers need to be, the gospel need to be taught, so told, and the believers, the word to be taught better and warned if they make any mistake. So these things have come very blessedly, even this evening time. The situations around us are not very conducive. The day is progressing. So every day we can hear news, and yet we know nothing can stop the gospel of the Lord Jesus Christ, the gospel of God, and nothing can stop the glad news of the Lord Jesus Christ coming back again. His kingdom is going to be established here. And with that great hope, as we have seen in the word of God, and we will see, God willing, in the days to come, for the glory of God, that the name of the Lord will be glorified through us. Thank you, Evangelist Silas, for being with us, and speaking in the strength of the Lord. May the blessed Lord be with you as you continue to carry the light of this world, the word with you, so that the name of the Lord would be glorified through you. Now, we also thank Evangelist Paramanandam for singing the songs, the Telugu and the Tamil song. May the blessed Lord be with him. And also we thank every participant who has heard in the live stream as well as in the Zoom. So we praise God. May the good Lord continue to encourage you through these words, through these verses from the book of Ezekiel, from chapter 33 and first 3 chapters. May the blessed Lord be with us and continue to lead us. With this, with these words, we would like to close the meeting with a word of prayer and benediction. I call upon the elder of Madurai Assembly, Brother Ramalingam, to close the meeting with a word of prayer and benediction. Over to the Madurai Bible Bhavan evangelist, Brother Ramalingam, to close the meeting with a word of prayer. ஜெபம் செய்வோம். ஒப்பில்லாத நேசத்தினாலே எங்களை நேசிக்கின்ற பரிசுத்தமுள்ள பரம பிதாவே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அருமையான சகோதரர் சைலஸுக்காக நாங்கள் உம்மை கோடா கோடியாய் நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய தாசனை எங்கள் மத்தியிலே எடுத்து நீர் வல்லமையாய் பயன்படுத்தினீர். தேவையான செய்தி எங்கள் மத்தியில ஒரு பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவரே நீர் பயன்படுத்தினக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அநேக முறை ஆண்டவரே அவர் மொழிபெயர்ப்பாளராக எங்கள் மத்தியில அவரை நீர் பயன்படுத்தி வந்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே அவர் மூலமாக கேட்ட செய்திக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எசேக்கியேல் புத்தகத்திலிருந்து நாங்கள் சிந்தித்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பழைய ஏற்பாட்டிலே அருமையான நம்முடைய ஆண்டவரே தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனத்தை ஆண்டவரே நீர் எச்சரித்து போதித்த வார்த்தைகளை ஒரு முறை கூட நாங்கள் சிந்தித்தோம். கர்த்தாவே, அந்த காவல்காரனுக்கு பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை எவ்வளவு அவசியமா இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். ஆண்டவரே, புதிய ஏற்பாட்டிலும் பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஜெபித்த அந்த ஜெபத்தை கூட நாங்கள் சிந்திக்கின்றோம். பார்க்கிறது மாத்திரமல்ல, கருத்தாய் கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வி ஞானமும் எவ்வளவு அவசியமா இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம். மாத்திரமல்ல, பேசக்கூடிய காரியம் கர்த்தாவே, இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டுப்படுவதற்கு ஏதுவாக பேச வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் சிந்தித்தோம். கர்த்தாவே, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டவருடைய மேலான நோக்கத்தை இந்த செய்தி மூலமாக நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். ஆண்டவரே, இதோ கர்த்தரை அறியாத ஜனங்களுக்கும் கர்த்தரை அறிந்த ஜனங்களுக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கர்த்தாவே சரியானபடி அதை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய கடமை சபையில் உள்ளவர்களுக்கு உண்டு. உம்மாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு அந்த உத்தரவாதத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர்.
என்பதை நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம். கர்த்தாவே, உங்களுடைய தாசனை எடுத்து பயன்படுத்தினீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய வாழ்க்கையில அதை சிந்தித்து பார்த்து, கர்த்தாவே, எந்த இடங்களிலே தவறு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதை சரி செய்து கொண்டு, கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்கு ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆண்டவரே கர்த்தாவே அந்த ஆண்டவரே காணக்கூடிய அந்த பிரகாசமுள்ள கண்கள் உடையவர்களாக நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்யும். எவ்விதத்திலும் எங்களுடைய சொந்த காரியங்களை பேசுகிறவர்களாக, பகிர்ந்து கொள்கிறவர்களாக, அதை வலியுறுத்துறவர்களாக இல்லாதபடிக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்களாக நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஒத்தாசையோடு எங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான செய்திக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான சைலஸ் அதிகமாக நீர் எடுத்து பயன்படுத்தியவர்களும் ஆண்டவரே சரியானபடி அதை பகிர்ந்து கொடுக்க அவரை பலப்படுத்தினதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இதை நடத்தக்கூடிய கோடம்பாக்க அசம்பிளிக்காக சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக, கூட பிரயாசப்பட்டவர்களுக்காக, அருமையான பாடல் பாடினவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து இந்த மேலான ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். கடந்த 2 நாட்களும் நடந்த ஃபேமிலி கேம்பையும் நீர் ஆசீர்வதித்தீர். அதுக்காக கூட நாங்கள் இந்த வேளையில நன்றி செலுத்துகிறோம். துதிகன மகிமையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தனுடைய ஐக்கியம் அந்யோன்யம் நம் அனைவரோடும், விசேஷமாக உலகில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் கேட்ட செய்தியோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களும் இருப்பதாக. ஆமேன். Thank you, Brother Ramalinga uncle, for the prayer, closing prayer. Now we are closing here. Tomorrow, God willing, we shall see each other and hear the word of God. Till then, may the blessed God be with each one of us. God be with all of us. God bless.